कतर वाले जवान की मंगेतर जी है सोना लुट के लै गई तो उन्होंने हार्ट अटैक आ गया। इस वजह तू नहीं आया कि वह सोना लै गई है, सिर्फ इस वजह तू आया कि इतनी मुश्किल ना मेरी मंगनी हुई सी ते वह भी जड़ा लुट के लै गई है तो मेरी शादी कित्थों होनी है। घर दे भी बड़े परेशान सी, निक्का भरा जड़ा वो घर ही सी, ओदी जनानी भी ऐसी, बच्चे ऐसी, लेकिन कहता मेरी ये शादी नहीं सी हुई। मैं सोचा सी कि चलो घर दे लात बेहतर होणगे फिर मैं शादी करांगा। कहता इतना मुश्किल काम मैं करदा सा कतर विच, बाहरों जड़ा एसी लाने तुहानूं पता कितने मुश्किल होंदे ने। कहता बड़ी वारी डिग्गा, एक बारी ते मेरी बांह ही टुट गई। कहता मैं घर नहीं दसिया कि घर दे टेंशन ना लै जाण। कहता उत्थे ही रहा ते अपने यारां दोस्तां कोल उधारे पैसे लैके ते घर हरचा टोरदा रहा। उन्होंने नहीं सी पता कि मेरी बांह टुट गई है। जिस वेले ठीक हो गई है फिर उन्होंने मैं फोटोआं टोरियां ने कि इस तरह मेरी बांह टुट गई सी ते मेरी हुण ठीक है। कहता बड़े परेशान होए, ज़ाहिरी गल है कहता मेरे अपने ने, लेकिन कहता इतना मुश्किल काम कतर च जड़ा कोई बंदा नहीं करता। इतनी गर्मी जानियां वड्डियां सीढ़ियां ला के ते बाहरों मोंडे ते एसी ला के थले ले आवना कोई हाला जी दा घर नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन कहता मैं अम्मारा नूं आख्या कि तुसी इंज करो मेरे वास्ते भी हुण कोई रिश्ता तक्को, मेरा दिल है मैं शादी करना। कहता कोई थोड़ा बहुत मैं बीमार भी रहा सा, 15 साल हो गए सी मैनूं कतर च काम करदियां। कहता मैं उन्होंने आख्या कि मेरे वास्ते रिश्ता तक्को। कहता जिस वेले रिश्ता तकदे सी पहलां ते साडा घर बूहा ही तक के लोग रिजैक्ट कर जांदे सी, उस तो बाद कहता मेरी जड़ा शक्ल सूरत तक के सेहत तक के तां भी बंदे जड़ा वो रिजैक्ट कर दिंदे सी। कहता मैं आपू पाकिस्तान गया सा ते मैं जड़ा 2-3 रिश्ते आए ने उन्हां ना कर दित्ती है। कहता मेरे वास्ते बड़ी परेशानी सी, निक्के भरा दे बच्चे खिडांदा सा। कहता वो सारे पैसे ते अपने बच्चों ते ला दिंदा सी, उन्हें चंगे स्कूल च कराए सी, आपू लैके जांदा सी, छड्ड के आउंदा सी। कहता उहदी बड़ी सोहनी जिंदगी गुजरी सी। लेकिन कहता मेरा भी अंदर सड़दा सी कि मेरे भी बच्चे होण, चलो मेरे भी चंगे स्कूलों च पढ़न, मैं कोई इन्हां वास्ते कमाना पिया। कहता अंदर मेरे ते घोटां पैंदियां सी। कहता लेकिन रिश्ता नहीं सी मेरा हो रहा। कहता आखिरकार जड़ा मैं आपू कोशिश की, एक रिश्ते वाली नाल मैं गल की कि इस तरह जड़ा मेरे को थोड़े पैसे लै किसी तरीके नाल जड़ा ना मेरी तू शादी करा। आउंदी है ठीक है मैं करानी आ। कहता उन्हें जड़ा पैसे लैके किसी नाल गल की। कहता वह भी माड़े घर दे सी, उन्हां दे घर भी 2 मंजियां ही पईयां सी। उन्हें गल की ते उन्हां ना मैनूं तक्या, उन्हां उस टाइम ही हामी भर दित्ती जी सानू कबूल है कि असी जड़ा ना रिश्ता करन वास्ते राजी हाँ। कहता मैं उन्होंने अम्मा नूं आख्या लो हम मेरे वास्ते रिश्ता लभ गया, हुण फटोफट मंगनी करन वाली गल करो। कहता मंगनी वास्ते भी साडे कोल कोई शै नहीं सी, 1 रुपया भी नहीं सी कि असी कोई अंगूठी पा लवीए। जो पैसा टोरिया इन्हां खा डा दिता, निक्का भरा अपने बच्चों ते सारा खर्च कर दिंदा सी। लेकिन कहता फिर जो कुछ भी बनया जाके तली ते रख के आए उहदे ते मेरी मंगनी हुई। कहता मैं बड़ा खुश हाँ। उन्हें आख्या जी ये साल सारा ठहर जो तो फिर शादी करांगे। कहता मैं भी इंतजार करन लग पिया, थोड़े थोड़े पैसे टोरे। मैं क्या अम्मा जी तुसी इंज करो जेवर बनाओ। कहता 2 तोले जड़ा ना वो जेवर बड़ी मुश्किल नाल जड़ा असी बना लिया। कहता मैं बड़ा खुश हाँ। निक्के भाईए दी जनानी ने तो एक अंगूठी भी नहीं सी पाई, वो ताके बड़ा सरदा सी कि इहदी जनानी जड़ी है 2 तोले सोना पाएगी। कहता ज़ाहिरी गल है मेहनत मैं करदा सा, इतना तो मेरा हक बनदा सी। लेकिन कहता उन्होंने गुस्सा बड़ा आउंदा सी। कहता एक दिन इस तरह होया कि मैं जड़ा घर को नहीं सी ते मैनूं पिछू कालां आउंदी रहियां। मेरे यार दोस्त ने मैनूं दस्सिया कि इस तरह यार तेरे घरों बड़ियां कालां आईयां ने। कहता मैं इसलिए कॉल की, मैं उन्हें पूछा हैर हो गई है। वो आंदे ने कि पुत्र तेरी मंगेतर नूं लिआंदे असी राती ते वो अचानक सुबह उहदी माँ आई है उन्हों लै गई है। असां जाके बक्से ही देखिया है ते जेवर कोई नहीं है, वो जेवर लै गई है। कहता निक्का भरा पिछू गालां कढ़दा पिया, वो है ही चोर ने, उन्हें कदे कोई शै तक्की नहीं है। कहता मैं क्या किस तरह हो सकता है वो लै गई है। नहीं पुत्र वो लै गई है, साडे बक्से खुले पे ने। मैं उन्होंने आख्या कि उन्होंने पता किस तरह लग गया कि जेवर इत्थे पे है। वो आंदे ने जी सानू नहीं पता लेकिन वो लै गई है। निक्का भाईया कहता मैं आपे मनवा लेना ने, तुसी परेशान ना होया। कहता उन्हें उस टाइम कॉल बंद की तो गया निकल गया। कहता मैनू पता ही कोना की हो रहा। कहता मैं वखरा टेंशन सा, मैनू इस चीज़ की जरा मासा फिक्र नहीं सी कि सोना जांदा रहा। मैनू यह फिक्र है कि मेरा विआह किधर गया, मैं जड़ी शादी करनी है। लेकिन कहता मैं फोन करा वो फोन को ना चुके। कहता उन्हें इंज किया उन्होंने घर गया। कहता वह ना भरा सी बेचारे गरीब जे ते है सी। कहता उन्होंने फड़ियों सू बाहों ते अपने घर लैंदे सू। कहता घर आके उन्होंने ठुड्डे मुक्के मारन लग पिया। जिसले मैनू कॉल की उसते अगे वो जमीन ते बैठी ते उन्होंने मार मार के उहदी हालत बिगाड़ी। कहता मैनू आंदा कि यह आ गई है आपे मन्नेगी कि सोना कित्थे है। कहता मैं क्या ये करने पिया, तू क्यों मारने पिया, तू किहदी इजाजत नाल तू लगे है काम करन। नहीं नहीं इन्हें 2 तोले सोना साडा चोरी किया, इनू नहीं छड़ना। कहता मैं क्या अम्मा जी इनू मना करो के करन लगे है। कहता लेकिन वो मना नहीं सी हो रहा, वो लगातार उन्होंने कुट्टी जा रहा सी। लेकिन कहता
ਉਹ ਵੀ ਰੋਈ ਜੇ ਤੇ ਸਹਿਮੀ ਪਈ। ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਛਡਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪੂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹਰਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਸਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸਾਂ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਣੀ ਕੈਂਸਲ ਸਮਝੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਰੁਕ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਲਦਾ ਰਵਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਲਦਾ ਰਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਤਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਲੱਭ ਜੇਗੀ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਆਪੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਢੂੰਡ ਲਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਢੂੰਡਦੇ, ਘਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆਪੂ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਰੀ ਘਰ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋ। ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ ਹਾਲਾ ਜੀ ਕਿ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ। ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਖਲਵਾ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਫਟੋਫਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਲਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੰਮਾਰੀ ਤੱਕਦੇ ਸੀ ਪਏ, ਭਾਈਆ ਘਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਘਰ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਤਾਲਾ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜਿਆ ਇੱਟ ਨਾਲ, ਫਟੋਫਟ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੇਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਫਟੋਫਟ ਦੌੜਦੀ ਆਈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਪਿਆ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ ਪੱਟੀ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ, ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਅੰਮਾ ਆਖੇ ਪੁੱਤਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੇਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਿਰਹਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੱਭੀ ਹੈ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਲ ਬਕਸਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਪੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਇਹ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਇਹਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਲਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੇਟੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਰਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੱਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੰਜ ਨਾ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਲਿਆ ਜ਼ੇਵਰ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾ ਵੀ ਤਾਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੂੰ ਕਿੰਜ ਨਿਕਲ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅੰਮਾ ਜੀ ਮਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਇਹ ਚੋਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਨੇ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਟੀ ਪੱਟੀ ਆ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਏ, ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਅੰਮਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਲਾਦਾ ਹੋ ਜੋ, ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਗੂ ਮਸਲੇ ਬਣਨ, ਹੁਣ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਕੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇਹੀ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਜਾ ਕਮਾ ਤੇ ਖਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ